thank you for the Holy Scriptures that you have given us. Father, I humble myself before you. Bless this word for each and every one of us, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we pray that you come. Come, Holy Spirit. Come and have your way. Holy Spirit, speak to us. Lord, speak through me, Lord Jesus. Not words that I want to speak, but what you want to speak, Lord. Use me as a channel. Hide me behind the cross. Let the name of Jesus be lifted up. In Jesus' name we pray. Amen. So it's a very familiar passage which we have read from 1 Samuel chapter 27 and verse 1. David is thinking to himself. He's not speaking to somebody. He's thinking to himself. One of these days, I will be destroyed by the hand of Saul. ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ശൗലിനെ കൊല്ലും. The best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Philistines ആരാ? യഹൂദന്റെ ശത്രുവ. And he has killed the champion of the Philistines. And the people in Israel sang songs. David, Shaul 1000 കൊന്നു, ദാവീദ് 10000 കൊന്നു പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടി പുകഴ്ത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ്. But now he has come to a point where he says, Lord, I'm running. I'm constantly on the run. ഞാൻ ഓട്ടത്തോടെ ഓട്ടമാണ്. ദൈവം വാഗ്ദത്തം തന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. You have given me, promises. But none of them are being fulfilled. You said you have anointed me as the king of Israel. Look at me. The king of Israel is after me. എന്നെ ഓട്ടത്തോടെ ഓട്ടമാണ്. ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ 600 പേരുണ്ട്. പക്ഷേ Saul is coming after me with 3,000 men. I am outnumbered by 1:5. They have got all weapons. They have got all the machinery of the state. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ I am nothing. ഓടി തളർന്ന് പല പ്രാവശ്യം സോളിനെ കൈ കിട്ടി. He could have killed Saul, but he didn't do it. He said, I'll not touch the anointed of God. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെ ഞാൻ തൊടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. But he's on the run. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം നടക്കുന്നുമില്ല. But constantly he has to trust God for the same thing. ഇന്ന് ശൗലിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ നാളെ പിന്നെ ആരുണ്ട് പുറകെ? ശൗലുണ്ട്. ഇന്ന് ശൗല് നല്ലപോലെ സംസാരിക്കും, പാട്ട് പാടിച്ച് ഭൂതമൊക്കെ ഇളകും, അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും? കുന്ത എറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമമാണ്. പല പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇറങ്ങി ഓടി. He was constantly on the run. And finally he got so tired of trusting God for the same thing again and again. ഒരേ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ അങ്ങ് മടുത്തു. നമുക്കങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Maybe in our studies, maybe in our workplace, maybe spiritual battles that we are fighting. I'm praying. Yesterday I prayed. I got victory. ഒരു ഇച്ചിരി സമാധാനമൊക്കെ കിട്ടി. പക്ഷെ today morning I'm in the same place. I have to pray for it again. So by evening I'll be okay. Tomorrow morning I wake up with the same problem. So finally we get worn out. അങ്ങ് തളർന്നു പോകും, ക്ഷീണിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയ ദാവീദ് എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. We all come to that stage sometimes when we are worn out. Devil can try everything. നമ്മളെ തകർക്കാൻ എല്ലാ പണിയും നോക്കും. ഒരു പണി നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും. He'll wear us out. ഒരേ കാര്യം തന്നെ പിന്നെയും തന്നെ ജയിപ്പിച്ച്, just like the people of Israel walking through the wilderness 40 years, daily wilderness. No water today, no water tomorrow. ഇന്ന് വെള്ളം കിട്ടും, നാളെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മോശെ വെള്ളമില്ല. Same problem. Then he has to വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ വെള്ളം കയ്പ്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആഹാരമില്ല. There's no food. Then they began to say, they got worn out. അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു, മടുത്തു. They got fed up in trusting God for the same thing again and again. See, a different challenge ആണെങ്കിൽ we can understand. It's the same thing. For the sustenance, അവരുടെ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് വലയുക. David
being anointed as the king of Israel by Samuel, is on the run. ഓടി 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 തളർന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു, I am fed up in trusting God again and again. So I'm going to devise a plan. എന്താ പ്ലാൻ? I'm going to run from Israel. വാഗ്ദത്തം കൊടുത്ത ദേശത്ത് നിന്ന്, വാഗ്ദത്തം കൊടുത്ത പൊസിഷനിൽ നിന്ന് I'm going to run. And where am I going to run? I'm going to run to my enemy's territory where I defeated them. ഒരു നാൾ അവരെ തോൽപ്പിച്ച അതേ ഇടത്തോട്ട് ഞാൻ പോകാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ പോയി I'm going to live as a captive or whatever it is. ഞാൻ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പോവാം. കാരണം എന്താ? ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മേ ബി സോൾ വിൽ ഗിവ് അപ്പ് സെർച്ചിങ് ഫോർ മീ. അങ്ങനെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടം ഒന്ന് അവസാനിക്കും. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. സ്നാനപ്പെട്ടതോടുകൂടെ all hell broke loose. സ്നാനപ്പെടണ്ടായിരുന്നു. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ബ്രദറെ, എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു, എന്ത് സമാധാനമായിരുന്നു അറിയാം വീട്ടിൽ. വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ സ്നാനപ്പെട്ടു പോയി. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ദാവീദ് അതാ പറയുന്നത്, എനിക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുമല്ല സിംഹത്തെയും കരടിയൊക്കെ പിടിച്ച് അത് കീറായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, കീറി ഞാൻ കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് നോക്ക്, ഇത് ഒരു സിംഹമാണേ പോട്ടെ, 3000 എണ്ണം എൻ്റെ പുറകെ, 3000 people are chasing after me. Who are you to chase me? ഞാനൊരു ഫ്ലീ, ഞാനൊരു ഈച്ചയെ പോലൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങളെന്തിനാ ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാനിടയായി. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത്, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? എന്നാൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പോരാട്ടം കൂടി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ 5:30 എഴുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം 5:30 എഴുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൈശാചിക പോരാട്ടമൊക്കെ കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇരുന്നില്ല, ഐ വിൽ നോട്ട് പ്രേ. ഉപവാസം എടുത്ത് പിന്നാണ് പ്രശ്നം കൂടി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉപവാസം ഇല്ല. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ബൈബിൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നിർത്താൻ പോവാം. ദാവീദ് പറയുന്ന അതേ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. വാട്ട് ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ സ്പിരിച്വൽ വെക്കേഷൻ. ഞാനൊരു അവധി എടുക്കാൻ പോവാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം. തൽക്കാലം ഇതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി, ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ദൂരെ നോക്കി ഇച്ചിരി ബലമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കം. അവിടെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടം ഒന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ, അതല്ലേ പറഞ്ഞേ? The best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel and I will slip out of his hand. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. Read from 1 Samuel 27 to 1 Samuel 26. 1 Samuel 17 to 26. ഒരു 10 അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കുക. He was constantly on the run. പക്ഷേ I want to ask you a question. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവൻ്റെ മുടിയിലെങ്കിലും തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചോ? ഒരു മുടിയെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചോ? അനുവദിച്ചില്ല. മുടി വന്നു അവൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ അങ്കി മുറിച്ചെടുത്തു. ഇവൻ്റെ മുടിയെപ്പോലും തൊടാൻ പറ്റിയില്ല. He was under powerful protection of the Lord. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ദൈവം ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പോരാട്ടം വരും. 1:5 you will be outnumbered. You will have severe problems in your life. But understand one thing, നിന്റെ മുടിയെ തൊടാൻ അവന് കഴിയത്തില്ല, തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. But we get so scared because the enemy is so close. Just like when the Aramean army came against Elisha, the servant of Elisha got so scared. മുഴുവൻ സൈന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേക്കുക. They were so close. പേടിച്ച് ഓടിച്ചത് എലിശയോട് പറഞ്ഞു, എലിശ, look at this. He said, why are you so scared? Look at this. ഒന്ന് നോക്കിക്കുക, അരാമ്യ സൈന്യം നമ്മുടെ ചുറ്റും വളഞ്ഞേക്കുക. He said, so what? അതിനെന്താ പറ്റി? അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എലിശ, നിനക്കൊരു ബോധമില്ലേ? Are you not in this present time? Are you not living in this world? Can't you see only 2 of us and we are surrounded entirely all around by the Aramean army? Don't you understand the danger? Don't you understand the consequences when our enemy army is camped against just to find us and kill us? What did Elisha say? കർത്താവേ, ഇവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണേ കർത്താവേ. Hallelujah. സ്തോത്രം. When the Lord opened the eyes of the servant, he saw അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ അഗ്നിമയമായ രഥങ്ങൾ. Hallelujah. When we see the enemy, we see the enemy മാത്രമേ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ.
പക്ഷേ Psalm 46 says, the Lord is my help. The Lord is my strength and my salvation. He is a very present help in times of trouble. യഹോവയുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാണ് കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. അപ്പൊ കഷ്ടങ്ങളാണോ അടുത്ത്, തുണയാണോ അടുത്ത്? ഏറ്റവും അടുത്ത് ആരാ? ദൈവമാണ്. Between you and the trouble, God's presence is there. Then how can this trouble come and hit you? കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്നെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. തീയിൽ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ തീയിൽ കൂടെ നല്ല നീ വെന്തു പോകത്തില്ലെന്ന്, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നാൽ നീ മുങ്ങിപ്പോകത്തില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞേ. പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നല്ല. Hello, you will have faced lot of problems, plenty of troubles you will face. The Lord said, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ച ദൈവമാ. നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ, അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നിന്നെ നടത്താൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Hallelujah. So David devised a plan. ഞാൻ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വെക്കേഷൻ എടുക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ ഈ പോരാട്ടമൊക്കെ നിർത്തി, യുദ്ധമൊക്കെ നിർത്തി. I'm going to run away from this place. I'm going to hide in Philistine. പോയി. രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ do you know something? This was the worst decision of his life. I'll tell you why. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു ഡിസിഷനാണത്. ഫെലിസ്ത്യർക്കോ ശൗലിനോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആർക്കും തന്നോട് ദോഷം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ദോഷം ഈ തീരുമാനം കൊണ്ട് തനിക്കുണ്ടായി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു പറയാം. സോ ഈ വെന്തർ ആക്കീഷ് പറഞ്ഞു, മോനെ എടാ, ഓക്കെ ദാവീദ് ഭ്രാന്തനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചു. അവർ ഭ്രാന്തന്മാരെ കൊല്ലത്തില്ല. ബിക്കോസ് they thought that, if they kill a madman, they'll have curse from God. So they said, okay, send him off. പോയി സിക്ലാഗിൽ പോയി താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. സോ അവിടെ ചെന്ന് നല്ല യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ, now he became a mercenary. ചെന്ന് കൊല്ലും, ആ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും ശേഷിപ്പിക്കത്തില്ല. he began to kill for money. ആ സമയത്ത് some of the darkest times of David's life. There were no psalms written during that time. There were no prophetic words during that time. Hallelujah. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് he moved away from the center of God's will. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തിരുഹിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് മാറി, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ശത്രുവിൻ്റെ അവിടെ പോയി അഭയം തേടി അവിടെ നിന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ ജീവിക്കുക. he got into the good books of his enemy. ആക്കീഷിൻ്റെ നല്ല പടയാളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് he almost wanted to take him to war with him. He climbed the ladder of success. He was in charge of the entire village of Siklag. 600 men and their families and their children, they were all living together. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. Our battle is against, we wrestle against whom? നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ആരോടാ? പോരാട്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ആരോടാ? എഫെസ്യർ 6:12. പറ, നിങ്ങളാരും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് എല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോയോ? കാപ്പി വേണം ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മുടെ പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരോടല്ല നമുക്ക് ശത്രുത്വം ഉള്ളത്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദം. പക്ഷേ ഇവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന, ഇവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പപ്പറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ട്? പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഡാർക്ക് വേൾഡ് ഉണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അവരോടാണ് നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഡേവിഡ് ഇവിടെ ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ താമസിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6:12 പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ള ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സർവായുധവർഗം ധരിക്കണം. യു ഷുഡ് വെയർ ദി ആർമർ ഓഫ് ഗോഡ്. എന്തൊക്കെ ആർമർ ഓഫ് ഗോഡ്? ഈസിയായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, ബ്രസ്റ്റ്പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ്, ബെൽറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, ഷൂസ് വിത്ത് ദ റെഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ, ഷീൽഡ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് the sword of the word of God, the spirit of the word of God. അങ്ങനെ സർവായുധവർഗം ധരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ സർവായുധവർഗത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, നമ്മുടെ പുറം കവർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ആയുധവർഗം ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? നമ്മുടെ പുറം, നമ്മുടെ ബാക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടോ?
ജോഷുവ ഉണ്ടോ പോലെ പുറകിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഷീൽഡ് വല്ലതും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? അതെന്താ കർത്താവ് പുറകെ കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? ഈ കൂടെ ഗിവൺ പുറകിൽ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബ്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക് പ്ലേറ്റ് കൂടെ തരായിരുന്നല്ലോ. വൈ ഡിഡ് ഗിവ് us the back plate? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉറങ്ങല്ലേ? കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? വി ഹാവ് ടു ഫേസ് ദി എനിമി. യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ എനിമിയെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. The moment we turn back, the moment we are running away from our enemy, we are totally exposed. The moment we say, I'm not fighting, I'm turning back, I'm going on a spiritual vacation, I'm not going to pray, we are turning back and we are totally exposing ourselves and our families for the attack of the evil one. The moment that we say, I'm not going to pray, the moment that we say, I'm not going to fast and pray, the moment that we say, I'm not going to read the Bible, the moment that we say, I'm going to take a spiritual vacation, the moment that I say, I don't want to attend the church, the moment that we say, I don't want to attend the fasting prayer, the moment that we say that we are disinterested in the things of God, we are exposing our backs and we are exposing ourselves to the things of the evil one, and the arrows of the evil one will pierce you. അത് മനസ്സിലാക്കണം. പുറം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയുധവും തന്നിട്ടില്ല. തിരിഞ്ഞോടരുത്. ദാവീദ് ചെയ്തത് അതാ, തിരിഞ്ഞോടി. And you know what happened? അമാലേക്കിന്റെ യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആരുണ്ട് അവിടെ? All their wives, all their children were taken. The entire city was burned down. Why? He had exposed himself. അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ എന്ന് സ്പിരിച്വൽ വെക്കേഷൻ എടുത്തോ, എന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞോടിയോ, that was the worst decision. ഫെലിസ്തീനോ ശൗലിനോ ഒന്നിനും ഹല്ലേലൂയ ദാവീദിനെതിരെ ഈ കുരുതി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. The moment when he turned away from his spiritual battle, the moment that he turned away from the position of the spiritual battle of the authority, the moment he turned away from the perfect will of God, ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ ആ നിമിഷം, he exposed himself and his families to the attack of the evil one. നമ്മളത് ഓർത്തോണം. നമ്മൾ എന്ന് പ്രാർത്ഥന നിർത്തുന്നോ, എന്ന് പ്രാർത്ഥന ഉഴപ്പുന്നോ, എന്ന് ദൈവദിന ധ്യാനം നിർത്തുന്നോ, എന്ന് കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നിർത്തുന്നോ, we are exposing us and our families for the spiritual attack. അത് ഓർത്തോണം. തീയമ്പുകളുണ്ട്, തീയമ്പുകൾ രാപ്പകൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹാലി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പുറത്ത് വന്ന് കൊള്ളും. മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയമുണ്ട്. ദുഷ്ടന്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുത്തുവാനുള്ള വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, പുറകിലില്ല. ഹാലി തിരിഞ്ഞോടരുത്. എത്ര പ്രയാസം വന്നാലും മുൻപോട്ട് തന്നെ പൊക്കോണം. ഹാലി whatever happens, whatever struggles that you have, go forward, go forward. നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്നെ ഒത്തിരി ധൈര്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നെപ്പോളിയൻ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത്, ഏത് യുദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല, യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം sure of defeat, ശരിക്കും തോറ്റുപോകും എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തെത്തി. തൻ്റെ ജനറൽസ് എല്ലാം വന്നു നെപ്പോളിയൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, കമാൻഡർ ജനറൽ, നമ്മൾ തോൽവിയില്ല, we are going to be in the brink of defeat. അപ്പം ജനറൽസ് നെപ്പോളിയൻ ചോദിച്ചു, ഓക്കെ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? റിട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണം. അപ്പം നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞു, ശരി, ലെറ്റ്സ് റിട്രീറ്റ്. അപ്പം അന്നത്തെ റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഹളം ഊതും. ദർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ വേ, സ്പെഷ്യൽ ട്യൂൺ. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കാഹളം, ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാഹളത്തിൻ്റെ ട്യൂണുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു കാഹളം ഊതാൻ പറഞ്ഞു, റിട്രീറ്റിനുള്ള കാഹളം ഊതാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ജനറൽസ് പറഞ്ഞു, സർ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ണിക്കണ്ട് നോക്കുക. ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റി? സർ, യു ഹാവ് നെവർ ടോട്ട് us how to, the tune for retreat. പുറകോട്ട് പോകാനുള്ള റിട്രീറ്റിനുള്ള കാഹളത്തിന് ഊതുന്നത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. നെപ്പോളിയൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, then go forward, മുൻപോട്ട് പോക്കോ, നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ, പുറകോട്ട് പോകാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. From the brink of defeat, ഹല്ലേലൂയ, തോൽവിയുടെ വക്കത്ത് നിന്ന് ആ യുദ്ധം പൂർണ്ണമായി ജയിച്ചിട്ടാണ് നെപ്പോളിയൻ മടങ്ങി വന്നത്. ദൈവമക്കളെ, we have got a greater captain than Napoleon. Our Lord Jesus is an all conquering king. ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ഇതുവരെ ഒരു യുദ്ധം തോറ്റിട്ടില്ല, ഒരു യുദ്ധവും തോറ്റിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ, he is an all conquering king. ഹല്ലേലൂയ, അവൻ റിട്രീറ്റിനുള്ള ഒരു കാഹളം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Go forward, go forward, no matter what happens, go forward. Hallelujah. അപ്പം അങ്ങനെ
ഇവിടെ കിടന്നു. സിക്ലാഗിൽ വന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആരില്ല, ഭാര്യമാരില്ല, മക്കളാരും ഇല്ല, വസ്തുവകളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. ആ പട്ടണം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ദ റീസൺ ഇസ് 1 ശമൂവേൽ 30-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ദ റീസൺ ഇസ് ഹി എക്സ്പോസ്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി. എന്ന് തിരിഞ്ഞോടിയോ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിയോ, അന്ന് പറ്റിയ ഹി എക്സ്പോസ്ഡ് ഹിംസെൽഫ്. എനിവേ, തെറ്റ് താൻ മനസ്സിലാക്കി. ആ 30-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, ഞാൻ വായിക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല, ഇതിനകത്ത് കാണുമല്ലോ. 30-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. In verse 3, when David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, 600 പേര് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പം ആരുമില്ല. അവർ ജീവനോടുണ്ടോന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. It's gone. ഒറ്റ ഒരാളില്ല ബാക്കി. They're all gone. Their possessions are gone. They're burned down. അവർ കരഞ്ഞ് till they cried, till they didn't have any energy to weep. ഇനി കരയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ കരഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 6-ാം വാക്യത്തിൽ, David was greatly distressed because of the men were talking of stoning him. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ പോയ യുദ്ധ പടയാളികൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാം? They turned against David. നോക്കിയേ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതേ, ഒരു തെറ്റായൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതേ. Now the whole army, തൻ്റെ കൂടെ നമുക്കറിയാം, വളരെ പാവപ്പെട്ടവര്, വളരെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവര്, കടബാധ്യതയുള്ളവരൊക്കെയാ തൻ്റെ കൂടെ കയറി. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഈ made them great soldiers, നല്ല യുദ്ധക്കാരാക്കി എടുത്തവരാ. പക്ഷെ now when they saw that their families are gone, they wanted to kill David. ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചവർ, കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം. ദാവീദിന് വേണേ, ദാവീദ് ഈ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു, എടാ കുഞ്ഞ്, ഈ ദാവീദിനെ കൊന്നാൽ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ഇല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഈ സ്വത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലുന്നേ? ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും, ഞങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഒരു സമാധാനമുണ്ട്, ഒരുത്തനെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ദാവീദ്, what David did? ഡേവിഡിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങായിരുന്നു. ഇവന്മാരെല്ലാത്തിനും പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഡാവിഡ്. പക്ഷെ ഡേവിഡ് ആ സമയത്ത് he didn't go on a guilt trip. തനിക്കറിയാം തെറ്റ് തൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഈ കുറ്റബോധത്തിനകത്ത് കിടന്ന് ഉരുണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. What did he do? David found strength in the Lord his God. ദാവീദ് തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ധൈര്യപ്പെട്ടു. David strengthened himself in the Lord God. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ, ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു. But David strengthened, ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. Did God come and strike a lightning over him? അങ്ങനെയായിരുന്നോ? ഒരു പാസ്റ്റർ ഓടി വന്ന് തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നതാണോ? അല്ല. He strengthened himself. തന്നെത്താൻ. ഈ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ, വിശ്വാസം വരുമ്പം ഭാരത്തോടിങ്ങനെ വരുമ്പം, കയറി വരുമ്പോൾ ആദ്യം വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നൊരു വാക്ക്, എന്നോടുള്ള ദൂതൻ. വചനം പറയാൻ എങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കുന്ന ഉടനെ ഒരു വാക്കല്ല, സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരാൾ വാക്യം, ദൈവമേ എന്നോട് ഇത്രയും കരുതിയല്ലോ. Even small matters we hear from a song or a message or a verse, somehow God will speak to us. നമ്മുടെ കൃപ വിശക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നതുടനെ, പിന്നെ നിനക്ക് വിശപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നിനക്ക് വിശക്കുന്നോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉരുട്ടി പരട്ടി അതിന് ആഹാരം കൊടുക്കും. അതേസമയം ആശിഷ് അവൻ്റെ മമ്മി വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, പോയെടുത്ത് കഴിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അല്ലെന്ന് അവൻ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് മമ്മി. അല്ല, പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴേ, നമ്മുടെ പ്രായമായ മക്കൾ, when our children grow old, when they say they are hungry, what will we say? എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്, എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിക്കാൻ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ ബിസി ആണെങ്കിൽ? You will say that. Why? Because they are old enough. നമ്മൾ വിശ്വാസം വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? വിശ്വാസം വന്നിട്ട് 5, 6, 10, 15 വർഷമൊക്കെ ആയില്ലേ? നമ്മളിപ്പോഴും ദൈവമേ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ? പോയിടാ, ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുണ്ട്, വചനത്തിനകത്തുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്ത് കഴിക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക. ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരു ശബ്ദം എനിക്ക് വേണം. ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ശബ്ദമാണ്, എടുത്ത് വായിക്കും. ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു ശബ്ദം നേരിട്ട്. ഇല്ല ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ നേരിട്ടുള്ളതാ. ഇല്ല എനിക്ക് നേരിട്ട് ചെവിക്കകത്ത് കേൾക്കണം. ഇത് മുഴുവൻ ചെവിക്കകത്ത് തന്നെ കേൾക്കും. വായിക്കത്തില്ല. We will not. We are so spoiled. കൊച്ചു പിള്ളേരെ കാലം കഷ്ടം. നമ്മൾ വചനം എടുത്ത് വായിക്കുകയില്ല, തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. അപ്പത്തിന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നിർത്തും. ഞാൻ പിണങ്ങി, ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയില്ല, ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല, ഞാൻ എന്തിനാ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നു? നമ്മളെല്ലാം സമരം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഡേവിഡ്, he strengthened himself in the Lord. ദാവീദ് തന്നെത്താൻ 600 പേരും തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുക. ആരുമില്ല തന്നെ സഹായിക്കാൻ. ശമൂവേലില്ല, ശമൂവേൽ അങ്ങ് ദൂരെയാണ്. He strengthened himself. തന്നെത്താൻ ബലമേറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. തന്നെത്താൻ ബലമെടുക്കുന്ന സമയമില്ലല്ലോ. 3 കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളെ പറയാം. സിമ്പിളാണ്. 1, സിങ് സോങ്സ് ടു ഗോഡ്. വലിയ ബൈബിൾ കോളേജിലൊന്നും പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സിങ് സോങ്സ് ടു ഗോഡ്. താങ്ക്സ്, സേ താങ്ക്സ്. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോഷിയുടെ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ദീർഘ ഉപവാസം ഇരിക്കുക. ഒരു വിടുതലില്ല. അന്ന് ആ ഒരു ദിവസം വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കിട്ടിയില്ല, പോയി. ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുതി. ഈ ECG വേവ് ഫോം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ PQRST വേവ് ഫോം ഉണ്ട്. ഫേബയ്ക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ PQRST വേവ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഉണ്ട്, ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവും. പീന്നൊരു സൗണ്ടും കൂടെ വരും. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവും. അന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ബീപ്പ് ആയി മാറി. ഐ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഞാൻ വെച്ച് ദൈവമേ, വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, വളരെ സമർപ്പണത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വന്നില്ല കർത്താവേ. ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ശകലം പോലും വിശ്വാസമില്ലാകത്ത്. ഡെഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡ്. രാവിലെ ഉണർന്നതേ ആ ഒരു വിശ്വാസം മരിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഉണരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തോ ഐ ജസ്റ്റ് സ്ലിപ്ഡ്. ആ കട്ടിലിൽ നിന്ന് നേരെ പായലോട്ടാണ് വീണ്, താഴോട്ട്. എങ്ങും പോയില്ല. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത കരുണയാണ്. God just asked me to remember the goodness of the Lord. ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം, കാരണം എനിക്ക് ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വരാത്ത അസുഖങ്ങളില്ല. കൊച്ചിലെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സർജറിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാണ്. ഐ ബിഗാൻ ടു താങ്ക് ഗോഡ്. ദൈവമേ, എൻ്റെ ടോൺസിലൈറ്റിസ് സർജറി ചെയ്യാതെ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. ചെവിപ്പാമ്പ് എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് കയറിപ്പോകാതെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്ന് മരിച്ചു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് എണ്ണി പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബീപ്പ് തിരിച്ചെത്തി. ഞാൻ പായെന്ന് എഴുന്നേറ്റത് ജീവനോടാ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ നിന്നു പോകുന്ന സമയമുണ്ട്. ബട്ട് റിമെമ്പർ ടു താങ്ക് ഗോഡ്. എണ്ണി സ്തുതിക്കുവാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണി സ്തുതിച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ, ആ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് തിരിച്ചു വരും. ഹല്ലേലൂയ, ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് തിരിച്ചു വരും. If any of you are low in faith, if any of you are weak in faith, I want to tell you, start thanking God. Sing songs to God.
പൗലോസും ശീലാസും ആ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടന്നപ്പോൾ their faith must have been very low. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജയിലിനകത്താണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ they did not allow that depressing negative thoughts to overtake them. They began to thank God. കർത്താവേ, thank you for the salvation which we received so full and so free. അവർ പാടി, hallelujah. They couldn't even imagine the results, hallelujah. സ്തോത്രം, പ്രിസന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അടിസ്ഥാനത്തെ കുലുക്കി, ഹല്ലേലൂയ, പ്രിസൻ ഗാർഡിനെ രക്ഷിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, മുഴുവൻ സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം. Sing songs to God. Number 2, pray in tongues. Pray in tongues. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അന്യഭാഷയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ശീലമുണ്ട്. പാട്ടൊക്കെ പാടി അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പം, പാട്ടൊക്കെ സ്പീഡാകുമ്പം കുറച്ചൊരു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിച്ച് കടുക് കൂട്ടുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിച്ച് നമ്മളങ്ങ് നിർത്തും. അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല അന്യഭാഷ. ഹല്ലേലൂയ, നടക്കുമ്പോൾ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, പഠിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, അന്യഭാഷയിൽ പറയണം. ഹല്ലേലൂയ, യു വിൽ ഫീൽ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ ഡെവിൾ ബ്രേക്കിംഗ്. ഹല്ലേലൂയ, എരിഹോ കോട്ടകൾ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ, അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. വെറും 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ വാഹനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ പറ, അന്യഭാഷയിൽ പറ. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ, the presence of God will come down. You don't even know what you're praying. You're praying mysteries in God and you're edifying yourself. Hallelujah. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മീയ വർധന വരുത്തുന്നു. ആത്മീയ വർധന വരുത്തണോ? If you do you want strength? Do you want to be strengthened in the Lord? അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. That is the tool which God has given you. Start worshiping in tongues. Number 3, take control of your mind. You know what happens is the mind tells you, no, it's not going to work. How will it work? Things are not in place. You know, SCST cadre will not work. You know, our mind will say a lot of things. പക്ഷേ ദാവീദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. He used to suddenly detach himself from his mind and he say, എൻ മനമേ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക, എൻ മനമേ സ്വസ്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുക അവിടെ. Listen to the word of God. Listen to me now. I am the boss right now. The Spirit of the Lord is the boss. Listen to the Spirit of the Lord. Speak to your mind. നമ്മുടെ മനസ്സിനോട്, നമ്മുടെ സോളിനോട് നമ്മൾ കമാൻഡ് ചെയ്യണം. ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, വെൻ യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാം പോയെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പൂച്ചയെ പോലെ ആകും. പാവം പൂച്ചയെ പോലെ ഒരു കഴിവിനുമില്ല. പക്ഷേ വെൻ വി ഗോ ഇൻ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, അവിടെ പോയി ഒരു അരമണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് വരുമ്പോൾ, the strength of the Lord will come upon you. The power of the Lord will come upon you. The authority of the Lord will come upon you and you will come out as a lion. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കുന്നവനായ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. പിന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സിംഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒടുങ്ങുന്നത് പോലെ അടങ്ങും. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Our God is a mighty God. Our God is a powerful God. Our God is an almighty God. Hallelujah, hallelujah. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഓടരുത്, but sing to God, pray in tongues and speak to your soul and continue in spiritual warfare. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഈ സിക്ലാഗിലെ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന, അവരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന, ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും തിരിച്ചു തരണം, ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് തിരിച്ചു തരണം. ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് പ്രയർ, അല്ലേ? വളരെ ഉരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ ഇന്നിവിടെ ഒത്തിരി പേര് രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിവിടെ കാണും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കാണും. All that is good. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തരും. God will give. Definitely. ദൈവം തൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശു തൻ്റെ മഹത്വത്തോടെ പൂർണ്ണമായി തീർത്ത് തരുന്നൊരു കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. He will give. യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല കാര്യം. പക്ഷേ ദൈവം, when God gave all those families back to David, God said, okay, I have given you what you have asked. I have given your families back.
I've given your wealth back. I've given your children back. I've given your wives back. Everything is back with you. Now, I want something in return. എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചു വേണം. I want something back from you. അപ്പോൾ ഡേവിഡ് ചോദിച്ചു, എന്താ കർത്താവേ? I want a king back. ഒരു രാജാവിനെ എനിക്ക് മടക്കി വേണം. നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തവനാ ദാവീദ്. പക്ഷേ ഈ ഓട്ടത്തിൽ he forgot his calling. He forgot his purposes. He forgot the higher kingdom purposes which God had put on his life. He was more worried about his families. He was more worried about his safety. He forgot about the kingdom purpose. The kingdom purpose. ദൈവമക്കളെ, God has given us healing, ഇല്ലേ? God has given us health. Today morning God is asking, give me a king back. രാജാവിനെ എനിക്ക് വേണം. രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമായി നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, where is the kingdom purpose in our life? കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഭാരം എന്തിയേ? ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഭാരം എന്തിയേ? ആത്മാക്കൾ സഭയിൽ വരണമെന്നുള്ള ഭാരം എന്തിയേ? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കർത്താവിനെ അറിയണമെന്നുള്ള ഭാരം എന്തിയേ? രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കണമെന്നുള്ള ഭാരം എന്തിയേ? The Lord is asking, I want the king back. ആ രാജാവിനെ എനിക്ക് വേണം മടക്കി. That is why I have called you, David. നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാം മറന്ന്, നിന്റെ കൂട്ടുകാരും നിന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തള്ളി നിന്നെ ഇടയനായി വിട്ടപ്പം ആടുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിളിച്ചെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മർസിനറിയായി ഫെലിസ്തീനെ കിടന്ന് ചാകാനല്ല. I have called you as the king of Israel. Even my son Jesus is going to come in your line, and you are languishing in the land of Philistines. തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശുവിനെ പോലും ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായി കണ്ടുവച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദാവീദ് രാജ്യത്വം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഫെലിസ്തീയ രാജ്യത്തിൽ കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുക. നമ്മളിന്ന് എത്ര പേര് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തവരുണ്ട്? രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സമയമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സമയമില്ല. ഓടാൻ സമയമില്ല. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേറെ സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാനിതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് സംതിങ് ബാക്ക്. ഐ വോണ്ട് ദ കിങ് ബാക്ക്. ആ രാജാവിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം. ഐ വോണ്ട് ദ കിങ്ഡം പർപ്പസസ് ബാക്ക്. യുനോ, 2 ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. 2 ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായം, അത് 3-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ 4-ാം വാക്യം. 2 Samuel chapter 2 and verse 4. Then the men of Judah came to Hebron. Then the men of Judah came to Hebron. And they anointed David king over the tribe of Judah. Hallelujah. ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് he felt that pressure and he ran away from the presence of God. ദൈവം നമ്മുടെ ലെവലിനെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും യു വിൽ ബി ഫേസിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് സ്പിരിച്വൽ ബാറ്റിൽ. അന്നേരം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ തോന്നും. ദാവീദിനത് പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റാം, പക്ഷെ പറ്റരുത്. That is why God is warning us today morning. You might be worn out, you might be tired. ഞാൻ 15 വർഷമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരിയാവുന്നില്ല. ഞാനതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നിർത്താം, ഞാൻ ഉപവാസമൊക്കെ നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് മടുത്തിരിക്കുക. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, അവൻ ഇപ്പോഴും ദൈവഭാഗത്ത് നകന്നാ നിൽക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത്. ഹാലിയ മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കണം, മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കണം. ഹാലിയ സ്പിരിച്വൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ ഫേസിങ് സച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ബാറ്റിൽ. മടുത്തു പോകരുത്, മടുത്തു പോകരുത്. ഹാലിയ എഴുന്നേറ്റ് ഹാലിയ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി. വെരി ക്ലോസ്. അനോയിന്റിങ് വളരെ അടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ അനോയിന്റിങ് വളരെ അടുത്തെന്ന് കണ്ടിട്ട് പിശാച് അവനെ കൊണ്ടുപോയത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു അബദ്ധം പറ്റരുത്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പിശാചിനെ പേടിച്ച്, ശത്രുവിനെ പേടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശത്രുവിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് ഓടി ഒളിക്കരുത്. യുദ്ധം കളഞ്ഞേച്ച് പോകരുത്.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riba shadalaraba shambabalaba rigidadalaraba shandale rigadalaraba shandalaraba rigidadalandalaraba shandale rigadalaraba shandalaraba rigidadalandalaraba shambabalaba rigidadalandalaraba. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിവസം എഴുന്നേൽക്കാം. ഒരു പാട്ടിൻ്റെ 2 അടികൾ പാടി നമുക്ക് sound the battle cry. See the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on. Stand firm everyone. Rest your cause upon his holy word. ആ പാട്ട് പാടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകും. എല്ലാവരും ചേർന്ന്. The lines are there. I think we have sung this song before. നമുക്ക് ട്യൂണുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ചേർന്ന്. Let's stand up for the Lord. Hallelujah. Sound the battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone. Rest your cause upon his holy word. Rouse then soldiers. Can you raise it one scale? Hallelujah. Battle cry, see the foe is nigh. Raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone. Rest your cause upon his holy word. Rouse them soldiers, rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching And we go while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Oh, rouse them! Soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onwards, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne. Oh, thou God of all, hear us when we call. Help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory's won, may we wear the crown before thy face. Rouse them soldiers, rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty. Oh, rouse them soldiers, rally round the banner. Ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna. Christ is captain of the mighty throne.